ମୁଁ ଏବେ ଡିଆରସିଏସ୍ ନୟାଗଡ଼ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଝୁଲା ସୋସାଇଟିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟର ପାଇଥିଲି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଟରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର ସବର୍ଡିନେଟ୍ ହେଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସବର୍ଡିନେଟ୍ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେନି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବେନି ବୋଲି ତାଲା ପକାଇବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନୁହଁ। ତାର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏନଡିସିସିବିର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏନଡିସିସିବିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକି ଆମର ବାହାଡ଼ଝୁଲା ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। डिपोजिट काउंटर टाको से बंद कर दौरान। इन द वन हैंड से है एनडीसीसीबी डायरेक्टर, ऑन द अदर से गोटे डिपोजिट काउंटर जोटा कि फार्मर आ मेंबर मानकर गोटे काउंटर टाको से बंद कर दो, जोटा कि अनजस्टिफाइड। काइंडली आपण मैंने क्वेश्चन पचारतु केमी से कौ ग्राउंड रे से डिसीजनटा नहीं, ठीक कथा नुह। लोक मान हेल्प करूँ, लोक मानकर जो डिपोजिटर्स माने आम सोसाइटी रे डिपोजिट कर कॉन्फिडेंस टाको जितवा कथा। आउ आम जदि हैरान करवा ठीक टाइम रे डिपोजिट रे रिटर्न न करवा, से गोटे नेगेटिव मैसेज गोटे स्प्रेड होची। मुझे डिस्कसन करूँ, डिस्कसन अनुसार मु प्रेसिडेंट को आपण माध्यम रिक्वेस्ट करुँची सबू आम एक्ट एंड रूल रे करवा, एमती ताला पाला बंद करतु जोटा कि अनजस्टिफाइड। लोक मैंने हैरान हे ए गोटे नेगेटिव परसेप्शन आम सोसाइटी प्रति रही। इनक्वारी आम चली सब जी पूर्वर गोटे दुटा इनक्वारी इनक्वारी चली। प्रेसिडेंट जो लाइटर कहते सेटा भी आम एयरसेस इंस्ट्रक्शन देइचंदी। तापर तांकर सब हायर साइड रे आम इनक्वारी करवा, किंतु बंद करवाटा सोसाइटी गोटे सल्यूशन नुह। सूर्यनारायण साहू आदर्श कृषक ए संवाद समितिर सभापति एवं नयागढ़ एनडीसीसी निर्देशक एवं आंचलिक समवायर निर्देशक। पहाड़ जिलार समस्या एठी वर्तमान आमे तो सरकार कागज पत्र जहाँ जानलु, आम जहाँ तो लक्ष्य करूँ ताहा तो ठीक अच्छे, किंतु सरकार कागज पत्र इनक्वारी करने आम लेखिकी देइथिलु। मान्यवर मुख्यमंत्री देइथिलु। मान्यवर मुख्यमंत्री ऑर्डर कले जिलापाल महोदय को। जिलापाल महोदय कौन कले देदेले एलडीएम को इनक्वारी करने। एलडीएम तार पुंगानुपुंगा सब इनक्वारी कले करके लिखिदेले आउे इनक्वारी करने। आसिक आमर ब्रांच मैनेजर बहुत दिन पर आसिक इनक्वारी कले। एजीएम आसिक इनक्वारी कले आमर बैंक स्टाफ से प्रायतः दुर्नीति होती बोली प्रमाण आमको दर्शाई, जो दर्शाई माने एवं आम जो सुना भी अच्छे से सुना मत पितल पूरा कि अच्छी कि न अच्छे आम अविश्वास करुँ। जो कौन है जेहेतु मु जड़े बैंक निर्देशक मु देखी जेहेतु मो बैंक बिजनेस भल हवा दरकार, तेणु प्रथम कथा ये बिजनेस हबार संभावना ना, ऋण लोक को दि जाऊ ना। आम निजस्व पैसा आज 12 कोटी, तेणु आम लाभांश पैसा अच्छे आम अंशधन भागवान नहीं भल होता आम नहींनु, कि सरकार मात्रा देखते 2 कोटी 5 लक्ष भितर सब माने जिते लोन देते सब लोन मिसिक हम 2 कोटी 5 लक्ष। तेणु आम 12 कोटा पाखे भी रहा। तेणु आम पैसा एत थी आमर एठी बर्तमान कहीं कमर्शियल गोटे एरिया ये बजार दुकान अच्छी आगुरी भी मिनी बैंक चली प्रत्येक दुकान लोन दि जाऊला से पैसा शुद्ध बड़ी केते पैसा अच्छी। मुझे चाहूली आमर प्रत्येक दुकान को पुणी पैसा किसी लगे प्रत्येक दिन आम जन कलेक्शन करके केमती जो मिनी बैंक थी मिनी बैंक कटिले आमर जहाँ काउंटर अच्छी ना से काउंटर को आहरी उन्नत मान करा मोर स्वप्न था। तेणु ये स्वप्न को नष्ट करने आम एआरसीएस डीआरसीएस महोदय टिके सपोर्ट करपटे क्या जेहेतु स्टाफ से चाहते सबू सोसाइटी जहाँ ये सोसाइटी ताहा भावुं। तेणु सी यही सोसाइटा कौन केते अर्थ अच्छी यार ऑडिट रिपोर्ट देखा दरकार, ताकू देखिए कौन पदक्षेप नौना। तेणु जेहेतु पैसा कम लगी आम अधिक पैसा अच्छी आम निश्चित भाव नजर दौर। जेहेतु मुझे अप्रतिनिधि भाव में आसी प्रायतः इलेक्शन कौन मुझे जानी, दल कौन जानी, पार्टी कौन मुझे जानी, मत समस्ते आदरती जो मैंने मुझे रही मत से पार्टी कहते। कि प्रत्येक सरकार बेले मु प्रत्येक जेहेतु आदर्श कृषक हिसाब से अच्छी प्रत्येक समस्त सांगे अच्छी। तेणु मोर जाति दलगत निर्विशेष मु चाहूँ दुर्नीति निवारण हो एवं आम कृषक मान जो पैसा अच्छी सठिक पैसा अच्छी आउ गोटे तदंत हो एवं आम जो सुना जहाँ अच्छी बंधक से सुना ठीक अच्छी ना तदंत हो एवं से बर्तमान मुझे भावुँ
ଯେ କାହିଁକି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇକି ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ ଏଆରସେ ପଲିଟିକାଲି କଥା, ସେମାନେ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନରେ ଚାଲୁ। ଆମ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ମାସ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଗାଁ ବସିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍ଗୁରା ଦେଇକି ବସିବାର ଅଛି। ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଡିଆର୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ କ'ଣ 14 ଦିନ ହେଲାଣି, 14 ଦିନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଖୋଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଲାଅ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ସୋସାଇଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବୃହତ ସୋସାଇଟିରେ ଯିବ, ବୃହତ ହେବ, ଅର୍ଥ ହାର ଅଧିକ, ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ କମ୍ ଆସିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 1 ନମ୍ବର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ 10-12 କୋଟି ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଅଛି, ସେଠି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଋଣ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଠି ଆମେ ଦୋକାନ ଋଣ ଦେଉଥିଲୁ, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ଦେଉଥିଲୁ, ସେ ଋଣକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆମେ 12 କୋଟି କରିଥିଲୁ ନା, କେମିତି 12 କୋଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍, ଆମର ଅଛି ଅଧିକ, ଏଠି ରାଜନୀତି ପଶୁଛି ଅଧିକ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ବୋଧେ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇ ଆମର ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତମର ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇ ଚଲାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ପଛେ ସମାଧାନ ହଉ, କେବେ ସମାଧାନ ହଉ। ଏଇଟା ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଆମ ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଯେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବେଶୀ ଏଠି ଋଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଦିନ ଲେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, ଆମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କଥା ହେଲି, ନଚେତ ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ପଠାଇ। ନା ଏଇଟା ମୋ ଲାଇନ୍ରେ କଥା ନୁହଁ, ସେଇ ଲ ଉପରେ ଯାଉନି, ଆଉ ଆଇନ ଉପରେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ଏବେ ଭଲ ଶାସନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଯାହା ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଧିକ ପଇସା, ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର କମ୍ ପଇସା ଋଣ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଦର କରି ତାଙ୍କ ମନ ବୋଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା, ନିଜସ୍ୱ 12 କୋଟି ପଇସା ସୁଧ ପଇସା ରହିବା। ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ମୋତେ ଆସି କହିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍ଗୁରା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟି ଭିନ୍ନ, ଏଇ ସୋସାଇଟି ଭିନ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆର ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍, ଦୋକାନ ଲୋନ୍ ସବୁ ଲୋନ୍ ଦେଇକି ଆକୁ ବଢ଼େଇ 12 କୋଟି କରିକି ରଖିଛୁ। ତ ଏଇ ସୁଧ ପଇସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମ ପଇସା ନେଇକି ଆମ ଲୋନ୍ଟେ ବଢ଼େଇଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ 5,000 ନେଇଥିବ, 10,000 ନେଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ। ବା ଋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଦରକାର। ବାହାର ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ସୋସାଇଟି ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ସୋସାଇଟି କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଷାଙ୍କର ମୁଁ ମତ ନେଲିଣି, ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଛି, ନାଇଁ ରୁହ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ଯେତିକି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସରକାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଛୁ, ଏଇ ମାନ୍ୟବର ସରକାର କେତେ ଦିନରେ ଚଷାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଚଷାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ। ତେଣୁ ଇଏ ଅର୍ଥ କଥା। ଯେହେତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଆମର ଅଛି, ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇ ଚଲେଇବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୋସାଇଟି, ଏଇଟା ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ବା। ଏବେ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଉଠେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟରଟା, ଏଇଟା କେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରର କଥା ହେଉଛି। ହଁ ଆସିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ଚାଷୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସରକାର ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁର୍ନୀତି, ଆକୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପାଦକକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ପ୍ରେସର ମୋତେ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ପିଲା ପିଲି ନେଇକି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଲା, ମୋତେ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇଲି, ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଛି, କାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲିବ କେମିତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋତେ ଡିଆର୍ଏସ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ ଏତେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ନକରି ଇଏ କରିକି
ଆପଣ ପୁଣି ନା ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ମୁଁ କଲିନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତୁମ 6 ମାସ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କଲିନି ବୋଲି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦେବୁ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଗରେ ଦସ୍ତଖତ କଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ 180 ଦିନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 181 ଦିନ ହେଉଛି ଆମର ତାପରେ ତ ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ନା ତେଣୁ ତାପରେ ଆମ ବଡି ଯୋଉଟା ସେଟା ରହିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ଆସେ ଇଲେକ୍ସନ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଦିଏ କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅଟୋମେଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଯେହେତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡି ଯାହାକି ସେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଡିଆର୍ସି ନ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଆଇନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ଥରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା କି ନହେଲେ ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ନାହାନ୍ତି ତମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 181 ଦିନଟା ହେଉଛି ଆମର 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତେଣୁ 180 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ଆମ ବୋର୍ଡ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମିଟି ଫିଟି କଲୁ ଆମର ଠିକ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ।